सिंहासनेश्वरी श्रीललिताम्बिके श्रीचक्रराजसिंहासनेश्वरी श्रीललिताम्बिके भुवनेश्वरी श्रीचक्रराजसिंहासनेश्वरी श्रीललिताम्बिके भुवनेश्वरी आगम
அடைக்கலம் நீயே அம்மா அகிலாண்டேஸ்வரி ஸ்ரீ சக்கரராஜ சிம்ஹாசனேஸ்வரி ஸ்ரீலலிதாம்பிகே புவனேஸ்வரி ஆகம வேத கலாமய ரூபிணி ஆகம வேத கலாமய ரூபிணி அகில சராச்சர ஜனனி நாராயணி நாக கங்கண நடராஜ மனோஹரி நாக கங்கಣ நடராஜ மனோஹரி ஞான விதேஸ்வரி ராஜராஜேஸ்வரி ஞான விதேஸ்வரி ராஜராஜேஸ்வரி ஸ்ரீ சக்கரராஜ சிம்ஹாசனேஸ்வரி ஸ்ரீலலிதாம்பிகே.
ശ്രീരാമനോട് ആട്ടൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണ് എങ്കിലും विश्वे देवायुरसि सर्वायुरसि सर्वमायुरसि यतो वातो मनोजवाः यतः क्षरन्ति सिन्धवः सर्वासाकं रुचा अभिषिञ्जामि वर्चसा समुद्रैवासिकं ननाः सोमयिवास्यताभ्यः अग्निरिव विश्वतः प्रत्यङ् सूर्य इव ज्योतिषा विभुः। श्रीवत्सङ्गरनन्दनं वर्धनं होमारमाराधनं राहं विश्वशरानिधं जगदारूढं सुरक्षां வழி வழி வழி
நீங்க இப்போ எழுந்திருந்து முன்னால மேல போய் அந்த இடத்துல உட்காருங்க காப்பி குடிங்க जीवञ्च कृष्णपृथिवीञ्च साकम् नैतद्भूयो भवति न्यूननीयः अन्नं प्राणमन्नमपानमा அச்சு நீ தான் போட்டோலே வருதுல்ல दिखाने का है पहला दिखाना चाहिए ना हाँ दिखना चाहिए दिखाना चाहिए हरा सफेद नीला हरा हरा पहला ही बोला वाला बड़ी का इनके परिवार याद बोला है श्रीराम थैंक यू यद्वाद्वदन्त्यपि चेतनानि
चन्द्रदुहे प्रयागुंसि क्वस्विदस्याः परमञ्जगाम अनन्तामन्तानधिनिर्मितां महीम् यस्यां देवा अदधर्भोजनानि एकाक्षरादिवरागुं षट्पदाञ्च वाचं देवा उपजीवन्ति विश्वे वाचं गन्धर्वा अचलो मनुष्याः वाचीमा विश्वा भुवनान्यपिता तानो हवञ्जुषतामिन्द्रपत्नी वागक्षरं ब्रह्मजातस्य वेदानां माता तस्य திருப்பி நான் வந்தேன் எனக்கு பேப்பர் சொன்ன நீ ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு செலவு பண்ணு சுவாமியே नमस्कार मणिको नमस्कार मणिको उत्तरोत्तराभिवृद्धिरस्तु नित्य कल्याणमस्तु ரெடி சரணமையப்பா 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 अरे
பேர் இருக்கா? तस्य वर्धयन् अभिन्ने खल्ले तथाग्रे वयोसादितस्कारः नैना अमित्रो यचिरादधर्षति विश्वयाधर्यजते ददाति च कित्ताभिः सचते गोवतिः सह रेखकालो अश्नुते तत्रमुपयन्तिता अभीरुगायमभयन्तस्य दानो गोमत्यस्य विचरन्ति यज्वनः भागो भगो काव इन्द्रो मे अच्छाद् सोमस्य प्रथमस्य भक्षः माया गावस्तजनास इन्द्रः इच्छामि दृढा मनसा विजिन्द्रम् यूयं गावो मे भद्रं गृहं कृणुत भद्रवाचः भगवद्गोमयमुच्यते सभासो जावती सूर्यवसगुंसृणीः प्रभाणे पिबन्ति आस्तेन कीशतमागशतुं सः रुद्रस्य विन्द्याद् ನಮಸ್ಕಾರ. ஆரும் இல்லையா? ஐயோ பல்ல கொடுக்கல எல்லாரும் உற்சவத்துக்கு புக் பண்ணவாள்லாம் இங்க சுவாமியோட இங்க கிட்டக்க வந்து நில்லுங்க.
विश्वं देवं मित्रधेयं नास्तु नमो राधाय हंसावन्दयन्तः सदन्तीवेव सवीराः दीर्घायुष्य वस्तु प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ओम भूः भूर्भुवस्वरं ओम 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 ममोपात्त समस्त दुरितक्षय कर्मणः निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थम् आदौ विघ्नेश्वर पूजां करिष्ये परिसमाप्त्यर्थम् आदौ विघ्नेश्वर पूजां करिष्ये ओम गणानां त्वा गणपतिं गजवक्त्रं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशधरं देवं ध्यायेत् सिद्धिविनायकम् ओम भूर्भुवस्सुवः आवाहयामि विघ्नेश्वरस्य इदमासनं विघ्नेश्वराय नमः पंचपात्रत्वेंद्र जलम अडितुंडु कोंచెం ओरू चोट्टा विडुंगो इदं पाद्यम इदमाचमनीयं विघ्नेश्वराय नमः इदमर्घ्यम इदमाचमनीयं विघ्नेश्वराय नमः भूर्भुवस्सुवः इदं स्नानं स्नानानन्तरम इदमाचमनीयं विघ्नेश्वराय नमः वस्त्र यज्ञोपवीत उत्तरीय आभरणार्थे इमानि पुष्पाणि इदुवरदु पोडुंगो அதுக்கிட்டே சந்தனம் அக்ஷதை எல்லாம் இருக்கு எல்லாத்தையும் எடுத்து அதில் வேயுங்கோ दिव्य परिमल गंधान धारयामि हरिद्रा कुंकुमं समर्पयामि अक्षतान समर्पयामि और पूवा अर्चना पण्णिंगो सुमुखाय नमः ओम एकदंताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम विनायकाय नमः ओम धूमकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम पालचंद्राय नमः ओम गजाननाय नमः ओम वक्रतुंडाय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः ओम एरंबाय नमः ओम स्कंदपूर्वजाय नमः ओम सिद्धिविनायकाय नमः विघ्नेश्वराय नमः वल्लभा महागणपतये नमः
नानाविध परिमलपत्र पुष्पाणि समर्पयामि धूपदीपार्थं पुष्पाणि समर्पयामि सर्वे महाजनाः कर्मारंभ मुहूर्तस्सु मुहूर्तोऽस्ति जनुगृह्णन्तु தேங்காயை நேர வச்சுட்டு கையில ஜலம் ஊற்றிட்டு புரோக்ஷனம் பண்ணி நைவேத்தியம் பண்ணுவோம். கோர்புவஸ்வஹா கோர்புவஸ்வஹா ஒரு சொட்டு ஜலம் அமிர்தோ வஸ்தரணமசி கையில பூ வச்சுட்டு 6 வரைக்கும் காட்டுவோம். பிராணாய ஸ்வாஹா அபானாய ஸ்வாஹா व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा विघ्नेश्वराय नमः महागणपतये नमः नालिकेलखण्डद्वयं कदलीफलममृतं महानिवेद्यं निवेदयामि मध्ये मध्ये अमृतपानीयं समर्पयामि अमृताभिधानमसि आचमनीयं समर्पयामि जलनाल प्रोक्षणं பண்ணுவோம். गोर्भवस्सुवः भूगीफलसमायुक्तं नागवल्लीदलैरुतं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् ஒரு பூ எடுத்து போட்டுடுங்க. கற்பூர தாம்பூலம் நிவேதயாமி கையில பூ வச்சுடுங்கோ. யோபாம் புஷ்பம் வேத புஷ்பவான் பிரஜாவான் பசுமான் பவதி சந்திரமாவா அபாம் புஷ்பம் புஷ்பவான் பிரஜாவான் பசுமான் महागणपतये नमः वेदोक्त मंत्रपुष्पम स्वर्णपुष्पम समर्पयामि. महागणपतिये प्रार्थना பண்ணிக்கோ. எல்லாரும் சொல்லிக்கலாம். नमो नमः गणेशाय नमस्ते शिवसूनवे निर्विघ्नं गुरुदेवेश नमामि त्वां गणाधिपा विघ्नेश्वर महाभागा सर्वलोक नमस्कृता मयारब्धम् इदं कर्म निर्विघ्नं गुरु सर्वदा यः शिवः नामरूपाभ्यां या देवी सर्वमंगला तयोः संस्मरणात् पुंसां सर्वतः जयमंगलम. महागणपतये नमः. कैल पूर्वज प्रार्थना प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि. शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं ओम भूः ओम 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 नमो पार्थ समस्त दुर्दक्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम. இப்போ எல்லாரும் கேட்டுட்டு இருந்தோம். அப்புறமா நீங்க உங்க நட்சத்திரங்கள்லாம் சொன்னா போதும். சுபேஷோபனி முகூர்த்தே அத்ய பிரம்ம परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम प्रसादेन धन कनक वस्तु वाहन अष्टैश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम नित्य कल्याण समृद्ध्यर्थम सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थम सर्वारिष्ट शांत्यर्थम आदित्यादि नवग्रह देवता प्रसाद सिद्ध्यर्थम ग्राम देवतायाः शांति दुर्गा परमेश्वर्याः परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम प्रसादेन अपमृत्यु बाधा निवृत्त्यर्थम वेदोक्त शतायुः संपूर्णता सिद्ध्यर्थम सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थम सर्वारिष्ट शांत्यर्थम. मंगल उद्वाह आरंभ काले सुमुहूर्तक सिद्ध्यर्थम आदित्यादि नवग्रह देवता प्रसाद सिद्ध्यर्थम नमः सूर्याय सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः. इदं हिरण्यं सदक्षिणाकं सताम्बूलं नवग्रह देवता स्वरूपेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः संप्रदते. ऊह यज्ञनिर्बृहस्पतिः बृहस्पतिरुक्ता मतानि जनिष्ये मधु रक्ष्यामि मधु वदिष्यामि मधुमतीम्. वाचमुध्यासम् सुमुहूर्तोऽस्तु.
வெங்கடேசனை ஆசிகோடி பூசுரர்கள் பேசமிக்க வாழ்த்திட ரங்கராஜனை அன்பதங்கள் நேசனை ஆசிகோடி பூசுரர்கள் பேசமிக்க வாழ்த்திட அன்புடன் இன்பமாய் ஆண்டாள் கரத்தினாள் அன்புடன் இன்பமாய் ஆண்டாள் கரத்தினாள் மாலை சாத்தினாள் கோதை மாலை மாத்தினாள் மாலை சாத்தினாள் கோதை மாலை மாத்தினாள் மாலை சாத்தினாள் கோதை மாலை மாத்தினாள் சீதா மாலை சாத்தினாள் கோதை மாலை மாத்தினாள் மாலை சாத்தினாள் கோதை மாலை மாத்தினாள் துளசி மாலை சாத்தினாள் கோதை மாலை மாத்தினாள் மாலை சாத்தினாள் கோதை மாலை மாத்தினாள் மாலை சாத்தினாள் கோதை மாலை மாத்தினாள் கோதை மாலை மாத்தினாள் கோதை மாலை மாத்தினாள் परमं भजकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवेव चक्षुरातकं तद्विप्रासो विपन्यवो जागृभागं स्वस्वविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं सकलाराधनैस्वर्चितम् पूर्णा पुष्पलाम्बा समेररिपुत्रस्य कन्यादान मुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्वित्यानुगृह्णन्तु सन्ध्यालङ्कृतकरकमलां संसारोद्धारगोत्रोद्भवां चन्द्रवंशप्रदीपिकां सर्वमङ्गलधारिणीं पिञ्जुकवर्मणपुत्रीं श्रीपूर्णानाम्नीं साक्षात् लक्ष्मीस्वरूपिणीम् इमां कन्यां चतुर्वेगशाखाध्यायिनीं सकलशास्त्रार्थस्वरूपिणीं चतुर्दशभुवनाधीश्वरीम् अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकीं तत्त्वस्वरूपिणीं शरणागतवत्सलां संसारोद्धारगोत्रोद्भवां चिदग्निकुण्डसम्भूतां चन्द्रवंशप्रदीपिकां भक्तसौभाग्यदायिनीं जगत्पादरं पलिञ्जवर्मणपुत्री श्रीपुष्कलानाम्नीं साक्षात् दुर्गास्वरूपिणीम् इमां कन्यां चतुर्वेगशाखाध्यायिने सकलशास्त्रार्थस्वरूपिणे चतुर्दशभुवनाधीश्वरी अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकी तत्त्वस्वरूपिणे शरणागतवत्सला पञ्चालङ्कृतकरकमला संसारोद्धारगोत्रोद्भवा चन्द्रवंशप्रदीपिका सर्वमङ्गलधारिणी पिञ्जुकवर्मणपुत्री श्रीपूर्णानाम्नी साक्षात् लक्ष्मीस्वरूपिणी इमां कन्यां चतुर्वेगशाखाध्यायिनी सखरपुत्र करारविन्दे समर्पयामास समस्त लोकरक्षणाय वृणीमहे वृणीद्वन्द्वास्यामि इति पूर्णा पुष्कला देवी श्रीमद्हरिहरात्मजाय शोभनमन्त्राक्षत हिरण्योदकसहितं फलताम्बूलनिवेदनम् मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्त्वनवह्नं सुमुहूर्तोऽस्तु सजीवात्मद्योषम् आपुःपाद्याः आपुःपादावने जने विशुद्धमानयन्तु मे अस्मिन् कुले ब्रह्मवर्चस्य सानि मजिमहो मजिजशो मजी इन्द्रियं वीर्यम् आपः आमागणयशसा वर्चसा सगोषु जपगसा तेजसा च तम्मा प्रियं प्रजानाः कुर्वधिपतिं पशूनाम् विराजोदोहमशीझमपद्याय विराज समुद्रं वप्रहिणामि स्वाञ्योनिमपि गच्छत अच्छिन्नः प्रजया भूयात् आपरासे चिमत्पजः इप्तिरसि
तम्माः प्रियं प्रजानाः कुर्वधिपतिं पशूनाम् आमागणयशसा वर्चसा सगोधजपगसा तेजसा च तम्माः प्रियं प्रजानाः कुर्वधिपतिं पशूनाम् गानमसि यन्मधुना मधुजं परममन्नाद्यं वीर्यं तेनाहं मधु मधव्येन परं येन भीत्येन परमो नादो मधव्योसानि अमृत तूष्णीम् दुहिता वसु नागस्वसारिभ्यानामृतस्य नाभिः प्रणवो जञ्चिकितुषे जनाजमागामनागामतितिम्बधिट्ट पिबदोदकं तृणान्यद्दो ओमुत्सृजता वरुणापदिघ्ने बृहस्पते इन्द्रापुत्रघ्नीं लक्ष्म्यन्तामस्यै सविदस्सुवा अघोरचक्षुरपदिघ्नेति शिवापतिभ्यः सुमन सुवर्जाः जीवसोर्देवकामास्यो नाशन्नो भवद्विपदे सञ्चतुष्पदे इदमहय्यात्वयि पतिघ्ने लक्ष्म्यस्तां निर्दिशामि जीवागोरुदन्ति विमयन्ते अध्वरे दीर्घमनुप्रसिद्धिर्नरः वामं पितृभ्यो इदगं समयरिरे जनयः परिष्वजेः युक्षत्रोरमुदचन् पाप आस्यै ब्राह्मणास्नवनगो हरन्तु अवीरग्नेरुदचन् त्वापः हरियम्णो अग्निं पर्यन्तु क्षिप्रं प्रति ईक्षन्त्रागिश्वश्वरो देवराश्च खेन सखेन सखे युगस्य शचीपते अपारामिन्द्रत्रिपूर्जगरत् सूर्यवर्चसं शन्ते हिरण्यकोशमु सम्पापश्यन् भवतु संयुगस्य त्रिद्म शन्त आपश्यत पवित्रा भवन्त्वथापत्या तन्वगो सगोसृजस्व चक्रमुर्हित्वा वद्यभापः शतं पवित्रा वितदाह्या सुताभिष्टा देवः सविता पुनादो हिरण्यवर्णाश्रुतयः पावकाया सुजातः कश्यपोयाश्वग्निः सुमुहूर्तोऽस्तु सुमङ्गलीर्यं वदो युमाकं समेत पश्यतात् सौभाग्यमस्मै दत्त्वायाः मांगल्यदेवतां महालक्ष्मी ध्यायामि आवाहयामि मांगल्यदेवतायै महालक्ष्मी नमः नवरत्नसिंहासनं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि स्नापयामि स्नानानन्तरं आचमनीयं समर्पयामि उत्तरीयाभरणार्थे इमानि पुष्पाणि दिव्यपरिमलगन्धानि धारयामि समर्पयामि अक्षतानि समर्पयामि पुष्पमालां धारयामि पुष्पैः पूजयामि ओम वर्णाश्रमविदायिन्यै नमः ओम निजाज्ञारूपनिगमायै नमः ओम पुण्यफलप्रदायै नमः ओम श्रुतिसीमन्तसिन्दूरे कृतपादाब्ज शुद्धसम्पूर्णमौक्तिकायै नमः ओम पुरुषार्थप्रदायै नमः ओम पूर्णायै नमः ओम भोगिन्यै नमः ओम भुवनेश्वर्यै नमः ओम महालक्ष्मी नमः ओम धनलक्ष्मी नमः ओम धान्यलक्ष्मी नमः ओम संतानलक्ष्मी नमः ओम सौभाग्यलक्ष्मी नमः ओम धैर्यलक्ष्मी नमः ओम वीर्यलक्ष्मी नमः शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भजेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूत समस्तदेवमणितां लोकैकदीपाङ्कुरा
श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरा मां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रिया सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरां सुखगन्धं शोभे भगवति हरिवल्लभे मनो त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीदमख्यं महादेव्ये च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी नमः। अनंतकोटि प्रदक्षिण प्रार्थना नमस्कार समर्पयामि। अनंत पुण्य फलदम अदशांति प्रयजमे मांगल्य धारण मुहूर्त लग्न साद्गुण्यार्थम लक्ष्मी नारायण प्रसाद सिद्ध्यर्थम पूर्णापुष्कलांबा समेत हरिहरपुत्र प्रसाद सिद्ध्यर्थम इदं हिरण्यम सदक्षिणाकं सतांबूलं लक्ष्मी नारायण स्वरूपेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः संप्रददे। ओम तत्सत्। நீ எழுந்திருக்கான் எழுந்திருந்து வாங்கி நீ இன்னொருத்தட்ட கொடுக்கப்படாது, நீயே உள்ள கொடுக்கணும். வாங்கி கை மாறப்படாதுன்னு அர்த்தம். இந்தா ஆமா, ஏன் அவன்கிட்ட உள்ள கொடுக்கணும். मांगल्य धारण मुहूर्त सुमुहूर्तो अस्वेत्यनुगृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु मांगल्यं तन्तुना जगज्जीवन हेतुना कंठे बध्नामि सुभगे त्वञ्जीव शरदः शतम् सुमङ्गलीर्यं वधूरिमानं समेत पश्यता सौभाग्यमस्येन दत्तास्तं विमरेण शोचनो रोचमान शोभन शोभमान कल्याणः। ओम आशासानासोमनसं प्रजागं सौभाग्यं तनो अग्नेऽनुव्रता भूत्वा सन्निह्ये सुकृतायकं भूषा त्वेतो नयतु हस्तकृत्याद्विनोद्वा कुम्भसेना गृहान् गच्छ गृहपत्नी यथा सोमशिनी त्वं विदतमापदासि सोमः प्रथमो विविधे गन्धर्विविध उत्तरः तृतीया अग्निष्टेपतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः सोमो ददद्गन्धर्वाय गन्धर्वोदलग्नजे किञ्च पुत्रागिष्टादाधग्निर्मख्यमथो धृत्नामि ते सुप्रजास्ताजहस्तं मया पत्या जलदष्टिर्यथा सः बभवो हर्यमा सविता पुरन्धर्मख्यन् दुर्गार्हपत्याय देवाः देहपूर्वे जनासो यत्र पूर्वबहो हिताः गोर्धर्माण यत्र सौभ्रमपूर्पोने य आतपते सरस्वती प्रेदमवसुभगे वाजिनीवति तान्त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रगायामस्य घ्रतः ययेति प्रदिशः सर्वादिशो नपवमानः हिरण्यहस्तैरम्मस्य त्वामन्मनसं कृणोतु
एकमिष विष्णुस्त्वान्वे तुद्वे ऊर्जे त्रीणिं व्रताय चत्वारि मायो भवाय पञ्चमशुभ्यः षड्ऋतुभ्यः सप्त सप्तभ्यो होत्राभ्यो विष्णुस्त्वान्वे तु सखा सप्तपदा भव सखायौ सप्तपदा बभूव सख्यं ते गमेयगो मायोषगो सख्यान्मे मायो பாதகாணிக்கை ஆருக்கெல்லாம் அர்ப்பணம் பண்ணமோ ராதாகிருஷ்ண வாத்தியார் வந்துட்டு இருக்கார். அந்த இதுல தாம்பாளத்துல அந்த பாதகாணிக்கையை போடலாம். அதே மாதிரி இங்க எப்படி உட்கார்ந்துருக்கோ அப்படியே உட்காரணும். தீபாராதனை ஆற வர இங்கேருந்து பிரஜா சுவாமியுடைய பிரசாதத்தையும் வாங்கிட்டு தான் அந்த பக்கம் போனோம். அப்புறம் அந்த போஜன பண்ற இடத்துல எல்லாரும் திறக்கு கூட்டண்டா. முதல்ல பிராமண சமாராதனை ஆகும். அதுக்கப்புறம் தான் பக்த ஜனாளுக்கு எல்லாம் இலை போட்டு சாப்பாடு போடுவா. சுவாமி சரணம் ஐயப்பா. 2026 2025 டிசம்பர்லயே ஆரம்பிச்சாச்சு. அதுதான் பண்ணிட்டு 2026க்கு நம்மளுக்கு பூஜை பண்ணி 2027 இந்த மாதிரி வைபவங்கள்லாம் நல்லா நடக்கணும்னு சுவாமிக்கு பிரார்த்தனை பண்ணியாச்சு. பகவான் கோவில்ல இன்னொரு விசேஷம் கேட்டீங்கன்னா, நம்ம ஆத்துல பண்ற காரியத்துக்கு 100% மார்க்கு. அதுக்கு மேல நம்மளுக்கு எங்கேயாவது காரியம் பண்ணணும், நல்ல காரியங்கள் வைதிகம் பண்ணணுமானா அது தேவாலயமா இருக்கணும். தேவதையோட குடும்ப க்ஷேமம் நன்னாகும். நம்ம மனசுல சங்கல்பம் பண்ணிருப்போம், பொண்ணுக்கு வரன் பார்த்துட்டு இருப்போம், அதுல கடன்கள்ல நிறைய வரலாம். இப்ப எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு கல்யாணம் பண்றதெல்லாம். ஆனாலும் சுவாமியோட அனுகிரகத்துல வேகம் நல்ல இடத்துல வரன் வந்து நல்ல இடத்துல கல்யாணம் பண்ணி பிராமண வரனா வந்து பிராமண வதுவா வந்து அந்த கல்யாணம் பிராமண விதினா நன்னா நடக்கணும்னா புனர் ஜன்மாந்தரத்துல நல்ல பாக்கியம் பண்ணிருக்கணும். அது பூர்ணாபுஷ்டலாம்பா சமேத ஹரிரபுத்திர சுவாமியோடைய பரிபூர்ண அனுகிரகத்தினாலதான் முடியும். அப்போ அப்படியாக்கும் நம்ம மனசுல சங்கல்பங்கள்லாம். அப்போ எல்லாருக்கும் என்னெல்லாம் மனசுல ஆசைகள் இருக்கோ அந்த ஆசைகள்லாம் பகவானால தான் தீர்த்து வைக்க முடியும், மனுஷனால முடியாது. அந்நியதா சித்திதம் காரியம் தெய்வம் அந்நியத்திர சித்தையே. தெய்வத்தினாலதான் முடியும், மனுஷனால ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நம்ம சங்கல்பத்தான் பண்ணம். குடும்ப க்ஷேமாபிவிருத்தியர்த்தம் நித்திய கல்யாண சமர்த்தியர்த்தம் ஆயுர் ஆரோக்கிய ஐஸ்வர்யானாம் அபிவிருத்தியர்த்தம். அந்த ஆயுர் ஆரோக்கியம் ஐஸ்வர்யங்கள்லாம் தரத்துக்கு அந்த பரமேஸ்வரன் தான் வேணும். அவர்கிட்ட தான் நம்ம நமஸ்காரம் பண்ணி யாச்சகம் பண்ணணும். பாக்கி இன்னும் யாச்சகம் பண்ணாட்டாலும் இந்த ஆசீர்வாதத்தை யாச்சகம் பண்ணணும் அப்படின்னு யாச்சகே யத் புரந்தரம். பகவான்கிட்ட யாச்சகம் தாராளமா பண்ணலாம். மனுஷன்கிட்ட யாச்சகம் பண்றது மத்தியமம். ஆனா பகவான்கிட்ட நம்மளோட உடுத்தின்ற அந்த வஸ்திரத்தை அப்படி காட்டிட்டு எல்லாருக்கும் ஆயுர் ஆரோக்கியம் கொடுக்கணும்னு பகவான்கிட்ட அந்த யாச்சகத்தை பண்ணணுமாம். அப்போ அவருக்கு தான் இந்த சமயத்துல எப்படி தரணுமோ அந்த அவளுக்கு கிரக நிலைகள்லாம் எப்படி இருக்கு, குரு தசையா சனி தசையா சுக்ர தசையா செவ்வா தசையா அதெல்லாம் பகவானுக்கு தான் தெரியும். அதனாலதான் ஒரு ஸ்லோகத்துல பிரம்மா முராரிஹி திரிபுராந்தகாரிஹி மானுஷி பூமி சுதோ புதஸ்ய குருஷ்ச சுக்ரஸ்ய சனி ராகுகேதவா சர்வே கிரகாக சாந்திகரா பவந்து. அந்த கிரகங்கள்லாம் நல்ல ஏகாதச ஸ்தானத்துல இருக்கணும். அப்புறம் செவ்வாய் எல்லாம் நல்ல ஸ்தானத்துல இருந்தால் தான் கல்யாணங்கள்லாம் நடக்கும். அப்புறம் தனம் எல்லாம் வரணுமானா சுக்கரன் நல்ல இடத்துல இருக்கும். பூர்வ புண்ணியங்கள்லாம் இருந்து தீர்த்த யாத்திரைக்கு எல்லாம் போனோமானா குருவோட நல்ல அனுகிரகம் வேணும். குழந்தைகள்லாம் நன்னா படிச்சு அவளுக்கு நல்ல உத்தியோகங்கள்லாம் கிடைக்கணுமானா புதனோட அனுகிரகம் வேணும். அப்படி ஒரு கிரகங்களுக்கும் ஒரு பவர் பகவான் கொடுத்துருக்காரு. அப்போ நம்ம சர்வாபீஷ்ட தாயகனான இந்த ஐயப்பன்ட்ட நம்ம நமஸ்காரம் பண்ணி நம்ம பிரார்த்தனைகள்லாம் வைக்கிறோம். நம்மளுக்கு எல்லாம் நன்னா இருக்கணும், நன்னா வரணும், குழந்தைகள்லாம் சத்கர்மா பண்ணிட்டு இருக்கணும். அதான் விவேக சூடாமணியில ஒரே மூணு வார்த்தையில எல்லாம் சொல்லிட்டார். துர்லபம் திரயமே வதது தெய்வானுகிரக ஹேதுகம் மனுஷத்வம் முமுக்ஷத்வம் மகாபுருஷ சம்ஸ்ரயான்னு சொல்லியிருக்கார். பஜகோவிந்தத்திலேயும் அதே தான் பகவான் சொல்றார். ஆதி துக்காராமம் பஜனையில் அதான் சொல்லியிருக்கார். சதா சர்வதா ஸ்மரணம் பண்ணணும். சதா சர்வதா ஸ்மரணம் பண்ணாதான் நம்ம மனசுல இருக்கிற கிளேசமோ துக்கமோ இன்னும் பயமோ இருக்குமோ அதெல்லாம் போகும்னு சொல்றார். அதனால தான் பஜகோவிந்தம் பஜகோவிந்தம் கோவிந்தம் பஜ மூடமதே ஏசம் பிராப்தேன்னு பகவான் சொல்லியிருக்கார். அப்போ
எல்லா துக்கங்களும் போய் நம்மளுக்கு வந்து சுகத்தை அனுபவிக்கணும், சத்சங்கத்தை அனுபவிக்கணும், எல்லாம் பண்ணணுமானா பகவானோட அனுகிரகத்தை பெற்றுக்கொள்ளணும். அதுக்கு தான் நம்ம சொல்கிறோம், எல்லாம் நம்ம சதாபிஷேகங்கள், நம்ம பீமசாந்தி, உக்ரரத சாந்தி, விஜயரத சாந்தி, அப்புறம் சஷ்டப்த பூர்த்தி, எல்லா வைபவங்களும் நம்ம கிராமக்காரர்களுக்கு எல்லாம் ஒரு ரிக்வெஸ்ட்டு, எல்லாருக்கும் எல்லாம் திருக்கலையூரில் போய் மார்க்கண்டேய விசேஷம் தரிசனம் பண்ணலாம். ஆனால் சஷ்டப்த பூர்த்தியோ சாந்தியோ பண்ணுற சமயத்தில் தனியாக வாத்தியாரை கூப்பிட்டு அந்த சஷ்டி தேவி மார்க்கண்டேயாதிகள்லாம் ஆவாகனம் பண்ணி பூஜை பண்ணி அந்தந்த அவாவா கிராமங்களில் இருக்கிற கோவிலில் ருத்ரேகாதசியோ சாந்தியோ பண்ணால் ரொம்ப விசேஷம். அதுதான் பண்ணணும்னு நான் பிரார்த்தனை பண்ணுறேன். எல்லாரும் அப்படியே பண்ணணும். இங்கே நிறைய வைபவங்கள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. ஒரு காரியம் அவிக்னமாக நடக்கணுமானா அது ஒரு தேவதா சாநித்தியம் வேணும். அதனால தான் தேவதையை நம்ம பூஜை பண்ணி பிரார்த்தனை பண்ணி விக்னேஸ்வர அவிக்னம் குருமே தேவா சர்வகாரியேஷு சர்வதான்னு பிரார்த்தனைகள்லாம் பண்ணுறோம். அந்த சித்தி விநாயக சுவாமியுடைய அனுகிரகத்தில் எல்லாம் அவிக்னமாக காரியங்கள்லாம் அவிச்சின்னமாக காரியங்கள்லாம் நடக்கணும். அப்படியாப்பட்ட அந்த நல்ல ஒரு என்ன சொல்லுவா தெய்வீகம் நிறைஞ்ச ஒரு இடமாக்கும் இந்த நம்ம கோவில். இங்கே நிறைய பாராயணங்கள், வேத பாராயணங்கள்லாம் நிறைய நடந்திருக்கு. அந்த ஆதி காலத்திலேயே நிறைய விளையன்னூர் கிராமம் ரொம்ப பிரசித்தமாக்கும். நிறைய கணபாட்டிகள்லாம் இங்கே இருந்திருக்கா. இங்கே சொல்லப்படாது, ஸ்துதி ஒன்றும் பண்ணலை. சலக்ஷண கணபாட்டி பிரம்மஸ்ரீ சுப்பிரமணிய கணபாட்டிகளே இங்கே இருந்திருக்காரு. நிறைய பேருக்கு கிரமாந்தம் சொல்லி கொடுத்து இந்த கிராமம் அப்படி இருந்திருக்கு. ஒரு காலத்தில் ஒருத்தரையும் தேட போவே வேண்டாம், இந்த கிராமத்திலே எல்லாம் இருந்திருக்கா. அந்த பெரிய கிராமமாக இந்த விளையனூர், அதில் நம்ம இருக்கணுமானா பெரிய பாக்கியம். அப்புறம் சுவாமி பிரத்யட்சமாக இருக்கார். ராம வபுஷம் காந்தேந்து பிம்பானனம் சொல்றது. ராமருடைய எப்படி விக்கிரகமோ அந்த மாதிரி விக்கிரகமாக்கும் பகவான். பூர்ணா புஷ்கலாம் பாசமையில் அரியபுத்த சுவாமி தருர் பானங்கள்லாம் கையில் வச்சுட்டு இருக்கார். பார்த்தா அப்படிதான் தெரியும், ராமரோட விக்கிரகம் போல இருக்கும். அதனால தான் செங்காலபுரம் நம்ம தீட்சிதர் வந்து முதல்ல நமஸ்காரம் பண்ற சமயத்திலே வைதேகி சகிதம் சுரத்ருமதலே சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ணா. அப்போ இங்க வந்தவா பெரியவா சொன்னாலாம், ஐயப்பராக்குன்னு சொன்னார். பூதநாத சதானந்தா சர்வபூத தயாபரா ரக்ஷ ரக்ஷ மகாபாஹோ சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ணா இந்த ஐயப்பராக்கும். அப்போ இந்த பூர்ணாபுஷ்கலாம்பாசமையில் அரியபுத்த சுவாமி நம்மளுக்கு ஒரு ஒகேஷன் ஆக்கும். இப்போ 2-3 தினக்கா நம்மளுக்கு வரண்டி இருக்கு. மே மாசத்துல ரொம்ப நன்னா பிரதிஷ்டா தினங்கள்லாம் நடக்கிறது. நவம்பர் மாசத்துல மகாருத்ர சங்கல்பங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கோம். அந்த மகாருத்ரம் வைதிகாலை வச்சுட்டு இந்த கோவிலுக்குள்ளேயே சுவாமிக்கு நித்தியம் அபிஷேகம் ரொம்ப நன்னாதான். 6 மகாருத்ரங்கள் பண்ணியாச்சு. மேலே இன்னும் நிறைய பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அது கணக்கொன்றும் கிடையாது. வருஷம் அது பாட்டுக்கு மகாருத்ரம் நடந்துகிட்டே இருக்கணும்னாக்கும் சங்கல்பம். அப்படியெல்லாம் பண்ணுறோம். அந்த பஞ்சான்மிக துவஜாரோகணம் சிவாச்சாரியார் வந்திருக்கார். கணேச சிவாச்சாரியார் ராஜா பட்டரோடவா சிஷ்ய பரம்பரை அவெல்லாம் ரொம்ப நன்னா சைவாகமத்தில் அவர் அந்தம் பார்த்தவராக்கும். அத்தனை பெரிய ஒரு பகவான் மகான் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. அந்த பூஜைகள், துவஜ பூஜைகள், வாஸ்து பலி, நித்திய பூஜைகள், யாகசாலா பூஜை எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கணும் மகாபாக்கியம். அப்போ இந்த மாதிரி பூஜைகள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. இப்போ சுவாமிக்கு மேற்கொண்டு தீபாராதனைகள்லாம் நடக்கும். சாயங்காலம் கிருத்தியம் 5:15 மகாவிஷ்ணு சஹஸ்ரநாம பாராயணம். 6 மணிக்கு சுவாமிக்கு கிரமார்ச்சனை, விசேஷ பூஜைகள், யாகசாலா பூஜைகள்லாம் நடக்கணும். எல்லாரும் கலந்துக்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணுறேன். நாளைக்கு ஆத்ரா தரிசனம். பகவான் பரமேஸ்வரனுக்கு 2 வருஷத்துல 2 நாள் ரொம்ப வசதியாக சொல்லியிருக்கு. ஒருக்கா நமசிவாயா சொன்னால் 100 நமசிவாயாவுக்கு பலன் வருது. சிவராத்திரி அன்னைக்கு அர்த்தயாமம் 3ஆம் தயாமத்துக்கு அப்புறம் சிவநாமாவை சொல்லணும். திருவாதிரை அன்னைக்கு வடி கார்த்தால பிரம்ம முகூர்த்தத்துக்கு 5 நாழிகை முன்னால 2 மணிக்கு கார்த்தால எழுந்திருந்து நமசிவாயான்னு சொன்னால் 100 நமசிவாயா சொன்ன பலனாகும். நம்மளுக்கு இங்கே சந்தான விஸ்வநாத சுவாமிக்கு நாளைக்கு கார்த்தால மகன்யாச புரஸ்தர ருத்ராபிஷேகங்கள்லாம் அங்கே சிவன் கோவிலில் நடக்கும். அதே எல்லாரும் பார்த்து அந்த பகவான் பரமேஸ்வரனை பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு நாளைக்கு கிருத்தியம் 5:30 மணிக்கு இங்கே கோவிலில் விக்னேஸ்வர பூஜை, அனுக்ஞை, சங்கல்பம், சுவாமிக்கு பூர்ணாபிஷேகங்கள்லாம் நடக்கணும். எல்லாரும் ஆமாம், எல்லாரும் அந்த எல்லாரும் பகவானோட ஆசீர்வாதத்துக்கு பாத்திரமா இருக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன். வேற என்ன கேட்டேன்னா, சங்கல்பம் பண்ணிண்டே சொல்லிண்டே இருந்து
நம்மளுக்கு கும்பாபிஷேகம் ரொம்ப கிராண்டாக எல்லாம் நடக்க முடியாதுன்னா பூத்தோன பவிஷ்யதி அப்படி நடந்திருக்கு. நம்மளுக்கு அதுக்கு முன்னால் நம்ம சாப்பிட்றதுக்குள்ள இடம் அங்கே மண்டபம் போடுறோம். அங்கே ஆர்டிஓ கேட்டு அவள் வந்து சொல்லி அவள்கிட்டேருந்து சாவியை வாங்கி அதை திறந்து அங்கே மண்டபக்காரம் வந்து கஷ்டப்பட்டு மண்டபம் போட்டு இங்கேருந்து சாமானங்கள்லாம் கடத்தி அங்கே கொண்டு போய் வச்சு அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம். பகவான் சொன்னார், ஒன்றும் வேண்டாம், என் பக்கத்திலேயே இடத்த எடுத்துக்கோ, கட்டுங்கோள் எல்லாம் சொல்கிறார். அப்போ அப்படியாப்பட்ட பிரம்மாண்டமான போஜனசாலையை கட்டியாச்சு. மேற்கொண்டு இன்னும் நிறைய காரியங்கள்லாம் இருக்குது. நித்திய பூஜா சாஸ்வத ஃபண்டு அது ஒரு பெரிய குறையாக்கும். அது யாருக்கெல்லாம் கொடுக்கணுமோ நித்திய பூஜை சாஸ்வத ஃபண்டு அதையும் திரும்பி ரிவைவ் பண்ணணும். அந்த கும்பாபிஷேகமெல்லாம் போன வருஷத்தோடு எல்லாம் ஆயாச்சு. ஆனால் புதுசாக இந்த 2026 ஜான்வரி 2ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு இங்கே நான் சொல்கிறேன். அதுக்குள்ளே இந்த ஒரு 10-50,000 ரூபா சாஸ்வத ஃபண்டில் வந்தாச்சு. மேற்கொண்டு என்ன டார்கெட் கேட்டால் 50 லட்சம் ரூபாயாக்கும் டார்கெட்டு. அப்போது குபேரேஸ்வரனே அங்கே மேலேருந்து கூரையை திறந்து உள்ளே விடணும், அப்போ தான் முடியும். அப்போ எல்லாரும் நிறைய தானம் எல்லாம் நிறைய பண்ணி என்னெல்லாம் முடியுமோ வஸ்துனாலேயோ இல்லை பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஒருத்தருக்கு தெரியாமல் டைரெக்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபரே பண்ணலாம். ஏன்னா வலத்தை கை கொடுக்கறது இடத்தை கைக்கு தெரியப்படாதாம், நம்மளுக்கு கொடுக்கறது ஒருத்தருக்குமே தெரியப்படாதாம். அப்போ அப்படியா இருக்குது தானங்கள்லாம். அப்போ நிறைய கொடுத்து எல்லாரும் அந்த பூர்ண புஷ்கலாம்பா சமேத ஸ்ரீ ஹரிபுத்திர சுவாமியுடைய பரிபூர்ண அனுகிரகத்துக்கு பாத்திரமாக இருக்கணும்னு கேட்டுக்கொள்ளுறேன். சுவாமியே ஈஸ்வரனமையா. ஹர ஹர நம பார்வதி பதயே ஹர மகாதேவ. பபானவாகம் முதா அனேசன்னஸ்யேஸ்வ ஆபுரஸ்வனி சங்க. ஓம் ஹ்ரீம் நம சிவாய. ஆத்யம் विष्टमहस्ते बभूवते तनोः तयास्मान् विश्वदस्मै लक्ष्मयापरिप्रिया. ॐ ह्रीं नमः शिवाय. बलप्रमदनाय नमः. दीपं दर्शय धूपदीपालङ्करमासनं भूर्भुवः स्वः. नमः शिवाय. गुरुपराय गोप्त्रे नमः. ऋतकुलपायसं कदलीफलं फलविशेषम् अमृतं महानैवेद्यं निवेदयामि. मध्ये मध्ये अमृतपानीयं समर्पयामि. अमृतानामसि आचमनीयं समर्पयामि. भोर्भुवस्सुवः परिदेदन्मनो हेतिरस्मान् वुनक्तु विश्वः. ॐ ह्रीं नमः शिवाय. मनोन्मनाय नमः. कर्पूरताम्बूलं निवेदयामि. समर्पयामि. सकलवाद्यं ओम दीपराजाय नमः. गंधाक्षते सकलाराधने सुवर्जितं पंचभूतो हवैनामञ्चः. एतं पंचभूतगुं सन्तं पंचभूतेत्याचक्यते परोक्षप्रियाय महि देवाः. पूर्णापुष्कलाम्बा समेत हरिपुत्र स्वामिने नमः. अलंकार पंचमुखदीपं दर्शयामि. आचमनीयं समर्पयामि. सोमो वा एतस्य राज्यमादत्ते यो राजा सम्राज्यो वा सोमे निगतते. देवसुवामेतानि हवीगं तो वै देवानागं सभाः तयेवास्मै सवान् प्रयच्छन्ति. तयेनं पुनस्वन्ते राज्य देवसौ राजा भवत्. सर्वोपचारार्थे सर्वमङ्गलप्राप्त्यर्थे दिव्यमङ्गलकर्पूरनीराजनं दर्शयामि. आचमनीयं समर्पयामि. योपामायतनं वेद आयतनवान् भवत्. पूर्णापुष्कलाम्बा समेत हरिपुत्र स्वामिने नमः.
वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि स्वर्णपुष्पं समर्पयामि पारिजातपुष्पं समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि नादस्वरं पूर्वम् அப்படியே உட்கார்ந்திருக்கும் ஆசீர்வாதம் மங்களாட்சரி ஓம் ஆயுஷ்மந்தம் வர்ச்சஸ்வந்தம் அதோ அதிபதிம் விஷாம் அஸ்யா இமமிந்திர விஷபங்கிரண போஷ்ண போஷேண சர்வம் தீர்காயுத்வாய சதஜாரதாய சதகம் ஜரத்ய ஆயுஷே வர்ச்சசே ஜீவாத்வை புண்ணியாய ஏதேன வை தேவா ஜயித்வா ஜனித்வா यंका मम कामयं ततमाप्नुवन् यंकामं कामयते तमेतेनाप्नोति पृथ्वी सुवर्चा युवति सजोषा पूर्णमाच्युतगाच्छोभमाना आप्यायन्ते धुरितानि विश्वा उरुन्दुहा यजमानाय यज्ञं हृद्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्य मित्रं देवं मित्रदेयन्नो अस्तु अनुराधान हविषा वर्धयन्ता शतञ्जीवेम शरदः नवो नवो भवति जायमानोऽह्नाङ्केतुरुषसामे ये भागं देवेभ्यो विददात्यागं प्रचन्द्रमा सुमङ्गलीर्यं वदो यमाकं समेत पश्यता इमान् त्वमिन्द्रमेत्वस्व पुत्राकं सुभगां कुरु यशास्यां पुत्राणाते किपतिमेकादश आग्नेष्विश्रावस्तमं तुविब्रह्माणमुत्तमम् अधूर्तं शावयस्पातिं पुत्रं दाशुषे यशस्करं बलवन्तं प्रभुत्वं समेवरा आजातिपतिर्बभूव संगेर्ननाकाशुभतिर्नरा सुमंगल्यं सततं दीर्घम सर्वदिग्भागे ब्राह्मणो देवता ब्राह्मण प्रसादात् सकल साम्राज्याभिवर्धनमश्नुते तेन सर्वा दिसंजयति विन्दते वस्वथ वस्वथ च वसु वस्वथ विश्वे विश्वे अथ वसु वस्वथ विश्वे अथ विश्वे विश्वे अथाथ विश्वे अरपा अरपा विश्वे अथाथ विश्वे अरपाः विश्वे अरपा अरपा विश्वे विश्वे अरपा एधत एधते अरपा विश्वे विश्वे एधते अरपा एधत एधते अरपा अरपा एधते गृहो गृह एधते अरपा अरपा एधत गृहः एधते गृहो गृह एधत एधते गृहः गृह इति गृहः प्रजा पशुकामो वा पुरस्तात् दशहोतारमुदं च मुपददाति यावत्पदम् हृदययजुषी पत्न्यौ च दक्षिणतः प्राच्छन्तम् शोभमान कल्याणः यस्मै त्वकं सुकृते जातवेदकुलो मे कृणवस्योनम् अश्विनगं सपुत्रिणं वीरवन्तं गोमन्तं प्रजिन्नसते विमिमे त्वापयस्वतीं देवानां धेनुः सुदुगामन् போஜனம் செய்திடவாராயோ போஜனம் செய்திடவாராயோ தவராஜனே சபரிவாசனை மலை கடந்து போஜனம் செய்திடவாராயோ தவராஜனே சபரிவாசனை மலை கடந்து போஜனம் செய்திடவாராயோ
கன்னிமார் நடத்தும் அன்னதான மலர் பூஜையில் போஜனம் செய்திடவாராயோ சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா வரணும் வரணும் ஐயப்பா சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா வரணும் வரணும் ஐயப்பா நாவில் கரைந்திடும் பால் பணியாரம் மாவினை பிடி அறுவகைலாடும் பூவினும் மெல்லிய வெண் பணியாரம் மாவினம் தருகிற மோதக வகையும் முழங்கை வழிந்திடும் அக்கார அடிசலும் குழந்தைகள் விரும்பிடும் சிறுமணி பூந்தியும் சிறு சிறு கிண்ணத்தில் சித்திர அன்னங்கள் முறுமுறு வடகம் மாவடு ரகங்கள் மணக்க மணக்கவே இன்னும் பல வண்டங்கள் விருந்தை சிறப்பிக்கும் விதவித கரிகள் இவையாவும் செய்து படைத்திட ஆசை ஆனாலும் நாங்கள் ஏழை என்றோ ஏழை பெற்ற சிற்றுண்டி செய்தோமே பகவானே எடுத்து உண்ண வர வேண்டும் பெருமானே ஐயப்பா சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா வரணும் வரணும் ஐயப்பா சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா வரணும் வரணும் ஐயப்பா போஜனம் செய்திடவாராயோ தவராஜனே சபரிவாசனை மலை கடந்து போஜனம் செய்திடவாராயோ அவியல் துவையல் எழுவகை பொரியல் பச்சடி கிச்சடி பருப்பு உருண்டை எருசெறி உப்பேரி இடியஞ்சக்கை எண்ணவே இனிக்கும் முன்னி அப்பவும் சொன்னது இனிக்கும் சொஜ்ஜி மொத்தமும் மன்னரும் சுவைக்கும் மனோகரமும் தென்னவே மயக்கும் தேன்குழல் வகையும் உள்ளமை விரும்பும் வெள்ள சீடையும் அள்ளவே உதிரும் அதிரச வகையும் மெல்லவே கரையும் மைசூர் பாகும் பரிமாறி உனக்கு படைத்திட ஆசை ஏதோ முடிந்ததை உமக்களித்தோம் கம்பங்குடி சென்றது போல் வருவாயே பகவானே அன்னம் உண்டு அன்பை எழுதி தருவாயே ஐயப்பா சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா வரணும் வரணும் 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 ஐயப்பா போஜனம் செய்திடவாராயோ போஜனம் செய்திடவாராயோ போஜனம் செய்திடவாராயோ தவராஜனே சபரிவாசனை மலை கடந்து